Okay. So now integer is a type. So I'll also told you that there is a scratch pad. So this is section 3, right? Okay. আমরা যখন বলি যে what is int, এটার অ্যান্সার আপনি কি দিবেন? Okay, so int is a type. Int is a type. What type of type? Primitives. Okay, or basic data type. Now, what is primitive? Primitive is a type which is known to compiler. Okay, is a primitive type used to represent whole number, right? In a specific range. যে কোনো হোল নাম্বারই আপনি রাখতে পারবেন না, ওর একটা ক্যাপাসিটি আছে। ওকে, 25 ডিজিটের একটা হোল নাম্বার ইন্টে হোল্ড করা যায় না, তাহলে ওরা একটা লিমিট আছে, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আছে। তো তাহলে এই যে ইন্ট ফ্লোট মানে কি? ফ্র্যাকশন। ওকে, আচ্ছা। তো এরকম কিছু বেসিক ডাটা টাইপ অলরেডি কম্পাইলার জানে। Now, what are the basic data types are there that you know? Int, float, string. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে next question, tell some primitive names that you know. তাহলে আপনার অ্যান্সার কি হবে? int, তারপর string, তারপর float, তারপর boolean, no, primitives, primitive types, primitive type names. না, এখানে আপনার স্ট্রিংটা ভুল আছে। কেন? String is a class. Okay, string is not a primitive. কম্পাউন্ড নাম্বার বলে কোনো টাইপ আছে? কমপ্লেক্স নাম্বার বলে কোনো টাইপ নাই, আপনাকে একটা ক্লাস বানাতে হবে কমপ্লেক্স নাম্বার নামে। সো যে টাইপটা আপনি বানাবেন, দ্যাটস নট এ প্রিমিটিভ, দ্যাটস ইউজার ডিফাইন্ড টাইপ। তো তাহলে আমি যদি বলি যে স্ট্রিংটা এখানে আসলে প্রিমিটিভ না। ওকে, এটা কোথায়? ওই যে স্ক্র্যাচ, এটা কোথায়? ফরম্যাট টেক্সট, হ্যাঁ। ওকে, তাহলে যদি বলি যে হোয়াট ইজ ক্লাস, এটার আনসার কি হবে? Class is a user defined type. Okay, so when you define a class, the class name becomes a type. When you say class graph, now graph becomes a type. When you say class complex number becomes a type. Okay, আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন যদি করি, what is variable? আমরা তো শুনেছি টার্মটা, তাই না? এভরিবডি, অল অফ আস। We store all types of numbers or data. So define it. Definition কি হবে? Variable
is named memory. Okay, to represent an instance of that specific type. For example, int x equal to 10. এটার মানে কি? X represent 4 bytes, যেহেতু integer 4 byte, okay, in your RAM, which can store an integer value only. অন্য কোনো টাইপের ভ্যালু রাখা যাবে না এক্স এর ভিতর। আপনি চাইলে একটা ফ্র্যাকশন রাখতে পারবেন না, আপনি চাইলে একটা টেক্সট রাখতে পারবেন না। তার মানে ভেরিয়েবল অলসো ডিক্টেট দ্য টাইপ অফ দ্য ডেটা কন্টেন্ট। ওকে, না লিস্ট অফ হোয়াট? লিস্ট একটা ক্লাস, আমরা প্রিমিটিভে আছি এখন। ওকে, তো তার মানে ভেরিয়েবল ইজ এ নেমড মেমোরি, ওকে, to represent an instance of that specific type. Okay, instance মানে which exist, এক্সিস্ট করে, যার অস্তিত্ব আছে সেই তো এক্সিস্ট করে। আপনার নাম কি? রাফি। ওকে, ডাজ রাফি এক্সিস্ট? So Rafi is an instance. So Rafi is a variable. Of what type? Is Rafi a number? No. তাহলে রাফির টাইপ কি? রাফি কি একটা টেক্সট? রাফি কি? মানুষ। তাহলে রাফির টাইপ কি? So human is a class in that case. অথবা আপনি বলতে পারেন রাফি is an instance of a student. So in that case, student is a class. But they are not primitives. They are created by developers, user-defined. Compiler had no idea about that type. But as a developer, you created that type by defining a class. So compiler only know the primitives. Okay? Acha. Next question e jodi jai. What is an object? String is a class. String is not a primitive. String is a class which was created by the library developer. You don't create that class, but that class is created in the library. It's not built in basic type. Okay? Can I make it in basic type? No, you cannot. You can. You have to develop your own compiler. কম্পাইলার বানাতে পারেন, নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে পারেন, সেখানে আপনি আপনার নিজের মতো করে প্রিমিটিভ বানাতে পারেন। স্ট্রিং প্রিমিটিভ না, প্রিমিটিভ আর ক্লাসের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে, সেটা আমরা বলবো টাইপ হিসাবে। প্রিমিটিভস আর হ্যাজ লিমিটেড functionality. The primitives just hold the memory, represent the memory and the content type. But primitives don't have any functionality attached with them. আপনি একটা নাম্বারকে বলতে পারবেন যে রাউন্ড ইয়োরসেলফ, একটা নাম্বার নিজেকে নিজে রাউন্ড করতে পারবে, একটা ফ্র্যাকশন। ধরেন আপনার সিজিপিএ 3.87, এটাকে আপনি 3.9 করতে চান, তো এই নাম্বার নিজে নিজে সেটা করতে পারবে নাকি? আপনাকে ওটা করে দিতে হবে। কিন্তু আমার একটা ম্যাট্রিক্স আছে, ক্লাস ম্যাট্রিক্স, তাহলে M1 একটা ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট, ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট। আমি M1 কে বলতে পারি যে M1 প্লিজ ট্রান্সপোজ ইয়োরসেলফ। M1 নিজে নিজেকে ট্রান্সপোজ করে ফেলতে পারে। আপনি স্ট্রিং কে বলতে পারেন যে স্ট্রিং ভাই তোমার লেন্থ কত, স্ট্রিং নিজেই বলবে আমার লেন্থ এত বাইটস, এতগুলো ক্যারেক্টার। আপনি স্ট্রিং কে বলতে পারেন যে ভাই তুমি
রিভার্স করো নিজেকে, সে নিজেকে নিজে রিভার্স করে ফেলবে। No, it means the types themselves has built-in functionalities, যেটা প্রিমিটিভসে নাই, ঠিক আছে? And that's why we create class, এবং that's endless, the possibility is endless. That's why কতগুলো প্রিমিটিভ সে বানাবে, আর বানালেই তো হবে না, তার বাইরেও তো আপনার লাগতে পারে। You may need a custom type. So how can compiler predict the future types in millions and millions? So it's the responsibility of the programmer. You create your own type and use it. And you attach the functionality as many as you want, along with the content. ঠিক আছে? এগুলো নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলসে কথা বলবো। But before that, you tell me what is an object? ক্লাসের মেমরি ইউনিট বা টেমপ্লেট স্টোরেজ ইউনিট। ওকে, আর কেউ কিছু বলবেন? So it is nothing but a class variable. এই যে রাফি তো একটা ভেরিয়েবল, of which type? Primitive or class? So we don't say Rafi is a student variable, we say Rafi is a student object. তো তাহলে এই ভেরিয়েবল যে রাফি তার টাইপ হচ্ছে স্টুডেন্ট, কিন্তু স্টুডেন্ট যেহেতু প্রিমিটিভ না ক্লাস, সো we call it object. Okay, so that is why object oriented programming, not class oriented programming. Okay, তাহলে আপনাকে যদি বলি why we call it object oriented programming instead of স্ক্র্যাচপ্যাড, কিন্তু আমি রিয়েল টাইমে ডাইনামিক্যালি ক্রিয়েট করি। ওকে, এক সেকশনের সাথে আরেকটা হয়তো মিলবে না, মানে এটা গোজ উইথ দ্য ফ্লো। ওকে, এবং এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা থাকবে। ইনস্টেড অফ ক্লাস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। Why? What do you think? Now you have the basic idea. What is class? What is object? Okay, let me give you the clue. Let's say I have given you a problem to find average. Take input of two numbers and print the average. So what do you need to do? Add whom? How? You are giving input. So to get the number, you need variables. So you have to declare two variables, x and y, and then you take the input and store in those memory, and then add those memory and transfer and divide by 2 and transfer the result into another variable, average, AVG. So you need to, so you are working on int or you are working on xy. So you are not adding int plus int, you are actually adding x plus y. So all you deal with variables. Type just একটা abstract idea, description. Type is nothing but a description. But actually we work with the variables, memory. So class is description of type, but actually we work with object. That's why it is object-oriented programming. Okay? Okay. তো তাহলে আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস থেকে you have to find out what classes do you need. Okay? For to fulfill the requirements of your project. তাহলে আপনাকে যদি বলা হয় আইরাস is your project,
So what classes you may need? Can you name some? আইরাসের মতো একটা সফটওয়্যার যদি বানাতে হয় তাহলে কি কি টাইপ এখানে দরকার প্রিমিটিভস এর বাইরে? স্টুডেন্টস না, স্টুডেন্ট। INTS, ints কিন্তু টাইপ না, int টাইপ। Now you may need one integer, you declare one integer x. You may need hundreds of integers, you declare hundreds of variables. So আপনার অনেক ইন্টিজার লাগবে বলে ইন্টস কিন্তু টাইপ না, টাইপ কিন্তু ইন্ট। অনেক লাগলে অনেক ভেরিয়েবল হবে, তাহলে অনেক লাগলে অনেকগুলো অবজেক্ট হবে, কিন্তু টাইপ কখনো প্লুরাল হয় না লজিক্যালি যদি ইফ ইউ থিঙ্ক তাহলে স্টুডেন্ট, তারপর ফ্যাকাল্টি, কোর্স। এখন দেখেন এখানে ক্লাসের মধ্যেও ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াইজ কিছু ক্লাস রিপ্রেজেন্ট দ্য ইউজার অফ ইউর অ্যাপ্লিকেশন, যেমন স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, admission officer, তাই না, register, exam of controller, head of the department. They are also class, but they are actually represent the objects who are actually user of the application. And there also will be non-user class, যেমন you said course. What else it can be? Bill. CGPA is a primitive float. CGPA is not a class. The Transcript, okay, notice, computer, furniture, classroom, bill, attendance হতে পারে, depends, তাই না? তো তাহলে you need many classes. Now before you implement, আমি যদি নাই জানি যে আমার গ্রাফ নামে একটা ক্লাস লাগবে, আমি যদি নাই জানি যে আমার নোড নামে একটা ক্লাস লাগবে, আমি যদি নাই জানি যে আমার একটা স্ট্যাক নামে ক্লাস লাগবে, আমি এই ক্লাসগুলোর কোড লিখবো কোথেকে? আমাকে তাকে জানতে হবে এই ক্লাসগুলো লাগবে, তখন না আই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোড। সো কোডিং অনেক পরের ব্যাপার। ফার্স্ট আই হ্যাভ টু ডিজাইন। নো, আইডেন্টিফাইং ক্লাস ইজ পার্ট অফ ইউর সিস্টেম ডিজাইন। Now, system design contains many different type of deliverables. Okay, আমরা আসলে এখানে একটা ডেলিভারেবল নিয়ে কাজ করব, সেটা হচ্ছে UML ক্লাস ডায়াগ্রাম। তাহলে আপনাকে একটা টুল ইউজ করে একটা ক্লাসের ডায়াগ্রাম বানাতে হবে যেখানে আপনার অল দ্য আইডেন্টিফাইড ক্লাসগুলো থাকবে। দ্যাট ইজ ইউর মাইলস্টোন 2। এবং এই ক্লাস ডায়াগ্রামটা আপনি যে ক্লাসগুলো দেখাবেন সেগুলোই আসলে আপনি আপনার প্রজেক্ট ইন্টেলিজের প্রজেক্টে গিয়ে আইডিইতে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। তাহলে আমার ক্লাস ডায়াগ্রামে বলা আছে যে আমার ফ্যাকাল্টি একটা ক্লাস আইরাস এর জন্য, কোর্স একটা ক্লাস, বিল একটা ক্লাস, তাই না, বুক একটা ক্লাস লাইব্রেরির। তো এরকম আমার 50টা ক্লাস। তাহলে আমার এখন ওই আইডিতে গিয়ে আমি 50টা ক্লাস তৈরি করব, যে ক্লাস, ফ্যাকাল্টি, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, দেন ভেতরে কোড, তাই না? তো বিফোর দ্যাট আই নিড টু নো হোয়াট আর দ্য ক্লাসেস। সো what are the classes and what they represent and what functionalities to be attached with those classes, সেটাই আসলে ক্লাস ডায়াগ্রাম থেকে আমরা বুঝতে পারবো। ক্লাস ডায়াগ্রাম also tells us how the classes interact with each other. ক্লাসগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন করে, রিলেটেড, তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ থাকে। তো ক্লাসগুলো কিভাবে দে আর রিলেটেড উইথ ইচ আদার, হোয়াট কন্টেন্ট দে হোল্ড অ্যান্ড হোয়াট ফাংশনালিটিস আর অ্যাটাচড, এইটা আমাকে আসলে ইজ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম ডিজাইন। তাহলে আপনাকে একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাতে হবে। এখন আমার যদি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট না থাকে, আমি ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাবো বেসড অন হোয়াট? আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন নাই, তাহলে এটার সাথে এটা রিলেটেড, তাহলে এটা করতে হবে, তারপরে এটার উপর বেস করে এটা করতে হবে। না, once this is done and I have the requirement analysis and the class diagram, now I go for the user interface design. এখন আইরাসে বলা হলো যে স্টুডেন্ট ক্যান রেজিস্টার কোর্স, এটা স্টুডেন্টের একটা ফাংশনালিটি। তাহলে কোর্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমার একটা ইউজার ইন্টারফেস বানাইতে হবে না? স্টুডেন্ট ক্যান ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি, তাহলে ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েশনের জন্য একটা ইউজার ইন্টারফেস বানাইতে হবে, ভিউ বানাইতে হবে, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলে একটা পেজ বানাইতে হতো,
তো তাহলে এই ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করা উইদাউট এ কোডিং, জাস্ট ডিজাইন পার্ট, ওকে, বাটনস, ড্রপ ডাউন লিস্ট, চেকবক্স, রেডিও বাটনস এটসেট্রা, মেনু। তাহলে আমার ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করা, এটা হচ্ছে আমার মাইলস্টোন 3। এই তিনটা যখন হয়ে যাবে, নাও আই এম লেফট ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ক্লাস কোড। এখন আমার আইডি, এগুলো আইডিতে থাকবে এই ডিজাইনগুলো। এরপরে আমার ক্লাসগুলোতে গিয়ে আমি এখন ভেতরে কোড লেখা শুরু করব, ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে এই হচ্ছে আমার ওভারঅল প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট। এবং এদের জন্য মার্কস দেখেন ডিস্ট্রিবিউট করা আছে। তাহলে আপনি যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন 3 মার্ক, মানে আউট অফ 30। আপনি যে ইউএমএল ক্লাস ডায়াগ্রাম এবং আপনার এই ইউজার ডাটাগুলো, আর নতুন একটা স্টুডেন্ট যখন অ্যাডমিশন নেবে তখন একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি হবে, তাহলে ওই ডাটাটা তো আমাকে আবার ডাটাবেজে স্টোর করতে হবে। তো আপনার এখানে ডাটাবেজ না, ফাইল ইউজ করবেন, তাহলে ওই ফাইলের একটা স্ট্রাকচার আপনাকে দিতে হবে এই ইউএমএল ডায়াগ্রামের সাথে। তাই এটার জন্য আপনার 4 মার্ক। এরপর আপনি ইউজার ইন্টারফেস গুলো ডিজাইন করবেন 3 মার্ক, and then you will implement the classes, the coding part, 6 মার্ক। তাহলে কত হলো? 16। 4 মার্ক হচ্ছে ডিগ্রি অফ কমপ্লায়েন্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট প্রসেস। মানে আপনার এইটার সাথে কতটা কমপ্লাই করে, কারণ এটাকে ইউজ করেই তো আপনি এটা বানাইছেন। আপনি কি এইটার কোনো খবর নাই খালি, অথচ আপনি একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম নিয়ে হাজির হয়েছেন, তাহলে তো আপনার এটার সাথে এটা রিলেভেন্স থাকলো না। তাহলে এই যে ওভারঅল স্টেপগুলোর মধ্যে আপনার ডিগ্রি অফ কমপ্লায়েন্স কতটুকু, সেটা 4 মার্ক। এখানে আপনি 0 পেতে পারেন, 4ও পেতে পারেন, 1ও পেতে পারেন। কারণ আপনি যদি স্টেপগুলো ঠিকঠাক মতো করেন তাহলে এখানে আপনি ভালো মার্ক পাবেন। তাহলে কত গেল? 20। বাকি 10 হচ্ছে আপনার সেমিস্টারের শেষে আপনার একটা ভাইবা হবে প্রজেক্টের উপর, ডেমো 1 ভাইবা, এটাতে 4 মার্ক। আর আপনাকে একটা লাইভ মডিফিকেশন করতে হবে এখানে আমার সামনে বসে, অন ইওর প্রজেক্ট। আপনি তো বললেন যে আমার প্রজেক্টে আমি কাজ করছি, তো ধরেন আপনারা 3 জন, 4 জন হচ্ছে একটা গ্রুপ। তো এখন গ্রুপের মধ্যে আপনি গ্রুপ প্রজেক্ট, কিন্তু মার্কস আপনি পাবেন ফর ইউর ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট উইদিন দ্য গ্রুপ। এখন গ্রুপের মধ্যে আমি নন পারফর্মার আর আপনি একজন ভালো পারফর্মার, সো বিকজ ইউ গিভ লট অফ এফোর্ট ইন দ্য গ্রুপ অ্যান্ড ইউ আর এ গুড পারফর্মার, তো ওভারঅল প্রজেক্টটা দাঁড়ায় গেছে, কিন্তু আসলে আমি কন্ট্রিবিউট করি নাই। তো তাহলে ইউ অ্যান্ড মি, শুড উই গেট সেম মার্ক? আমরা তো সেম গ্রুপে আছি, সেম প্রজেক্ট। তো তাহলে আমাকে বলতে পারতে হবে যে আমি আসলে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছি ইন দিস প্রজেক্ট। তো অ্যাজ এ গ্রুপ মেম্বার কন্ট্রিবিউশন লেভেল মে নট বি ইকুয়াল। তো আপনার প্রজেক্ট যখন শেষ হবে তখন আপনাকে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ডেটা সাবমিট করতে হবে, যেখানে আপনি বলবেন যে আমার ওন কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে এতটুকু। আপনি যেটা কন্ট্রিবিউট করেন নাই সেটা আপনি বলবেন না যে আমি করেছি। প্রেজেন্টেশন না, আপনাকে যখন আপনার ফাইনাল প্রজেক্ট সাবমিট হয়ে যাবে তখন বলা হবে যে সাবমিট দ্য সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, একটা গুগল ফর্মে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ডাটা আপনি দিবেন। ওখানে আপনি বলবেন যে আমি এই কোশ্চেন এর থাকবে, ধরুন 50টা কোশ্চেন আছে, ওখানে আপনি বলবেন যে কোশ্চেনের চয়েস গুলো থেকে আপনার জন্য যেটা রিলেভেন্ট সেটা সিলেক্ট করুন। ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আপনার সেলফ কন্ট্রিবিউশন কতটুকু উইদিন দ্য গ্রুপ। তাহলে ওই যে আপনি সেলফ অ্যাসেসমেন্টে বললেন আমি হ্যান করেছি, ত্যান করেছি, অনেক কিছু করেছি বা কিছুই করিনি, তো যে কিছুই করেনি তার মডিফিকেশন লাগবে না। কিন্তু যে বলবে যে আমি অনেক কিছু করেছি বা আংশিক করেছি, তাহলে আপনি যদি বলেন যে আমি এই কাজগুলো করেছি, এই কাজগুলো করি নাই, যেগুলো করেছেন সেগুলোর উপরেই আপনাকে একটা টেস্ট দিতে হবে রিয়েল টাইম টু এস্টাবলিশ দ্য অথেন্টিসিটি অফ ইউর কন্ট্রিবিউশন। ক্লেম করলেই তো হবে না। ক্লেম করলাম আমি যেগুলো করেছি, কিন্তু আমার সামনে করতে দিলাম কিছুই বুঝি না, তার মানে এটা আমাকে কেউ করে দিয়েছে। তো কেউ করে দেওয়া মানে তো প্লেজারিজম। প্লেজারিজমের জন্য তো আপনি মার্ক পাবেন না, উল্টা আপনি কোর্সে ফেল করবেন। তো যার কারণে ওই যে একটা লাইভ ডেমো, লাইভ মডিফিকেশন অন ইউর সাবমিটেড প্রজেক্ট, মডিফিকেশনটা কি হবে? দ্যাট বেসড অন ইউর ক্লেম। আপনি যতটুকু ক্লেম করবেন যে আপনি করেছেন
ততটুকুর মধ্যেই আপনার মডিফিকেশন হবে। এখন আপনার আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ফর্মে যদি ধরেন 20টা আইটেমের মধ্যে আপনি যদি বলেন যে আমি 18টা আইটেম করেছি, তাহলে যে 2টা আইটেম করেন নাই সেই 2টা আইটেম আপনার মডিফিকেশনে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আপনি যদি বলেন আমি শুধু 10টা আইটেম করেছি, তাহলে ওই 10টার উপরেই আপনার মডিফিকেশন নেওয়া হবে। অর্থাৎ আপনি যতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছেন সেটা আসলে জেনুইন কিনা, এইটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা। তো এই মডিফিকেশনের জন্য 6 মার্ক। এই হচ্ছে আপনার টোটাল 30 মার্কস ফর ইওর গ্রুপ প্রজেক্ট। ক্লিয়ার? এনি কোশ্চেন সো ফার? অ্যাটেন্ডেন্স তো 2:40-এ। আপনাদের ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স 2:40-এ না? না স্যার, এটাই দেওয়া। না, এটা নিয়েছি তো আমি একটা স্যার, বছর। লেটে আসছে, লেটে আসলে তো সমস্যা। আপনাদের এক ড্রপের পরে রেজিস্টার থাকবে, লেট অ্যাটেন্ডেন্স নিলে আপনাকে সাইন করতে হবে। যদি ছয়টা লেট পর্যন্ত ওকে, 6টার বেশি যদি হয়ে যায় লেট, তাহলে আপনি গ্রেট কার্ভিং এর অ্যাডভান্টেজটা পাবেন না। স্যার, অনেক সময় তো আগের কোর্সে ফ্যাকাল্টি লেট করে ফেলে বা আমাদের লিফটের জন্য লাইন দিতে হয়, সেক্ষেত্রে কনসিডারেবল। না, আপনি বলবেন যে আমার তো টাইম মতো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে, নাহলে ফ্যাকাল্টি অ্যাটেন্ডেন্স দেয় না, এটা বলবেন। হ্যাঁ, যে আমাকে যাইতেই হবে টাইমের মধ্যে। আপনার 10 মিনিট আগে ছাড়তেছে, আর এইদিকেও তো আপনি 8 মিনিট 9 মিনিট পাচ্ছেন। তা মোটামুটি আপনি একটা 17-18 মিনিট তো পাচ্ছেন। 17-18 মিনিটে আসা যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, উইদিন আইউবি, ওটা আপনি পারবেন। তারপরেও যদি লেট হয়, আপনাকে তো আমি 5টা 6টা ছাড় দিচ্ছি, কিন্তু তারও যদি বেশি লেট হয়, তার মানে এইটা তাইলে এখন আপনার হ্যাবিট ইস্যু। তো হ্যাবিট ইস্যু মানে আপনি ক্যাজুয়াল, নট সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য কোর্স। তাহলে আপনি কার্ভিং অ্যাডভান্টেজ পাবেন কেন বলেন? আচ্ছা, এনি মোর কোশ্চেন? ওকে, যদি না থাকে, লেটস টক অ্যাবাউট সাম ইম্পর্টেন্ট ডেটস। এখানে আপনাদের আমার জন্য টিউটোরিয়াল ওয়াকিং 6005 হচ্ছে আমার রুম। আমার এসটিতে, আজকে কি এসটি না, এসটি শিডিউল, এসটিতে, হ্যাঁ এসটিতে আমার 1টা থেকে ক্লাস 5টা 50 পর্যন্ত আপনাদের সাথে এবং সেকশন 4 এর সাথে। আর এমডব্লিউতে আমার 8টা থেকে 12টা 50 পর্যন্ত, সেকশন আই গেস 5 and 6। তো তাহলে এমডব্লিউতে আপনি আমাকে পাবেন 1টার পরে আমার রুমে। আমি মোটামুটি বিকাল পর্যন্ত থাকি আর কি, যদি কোনো কাজ না থাকে। আর এসটিতে যেহেতু আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে ক্লাসে, তো আমাকে হয়তো আপনি সকালে 9টা 10টায় আসলে পাবেন না, কিন্তু ধরেন ক্লাসের আগে ধরেন 12টায় আসলেন, যদি হ্যাঁ 12টা অ্যারাউন্ড 12 আসলে আমাকে রুমে পাবেন। সো আই এম অ্যাভেলেবল অন এ রেগুলার বেসিস ইন মাই রুম। স্পেসিফিক কোনো টাইম নাই, whenever I am available you can come for tutorial to me. সিমিলারলি আপনি আমার সেকশন বলে যে আপনি আসিফ স্যারের কাছে যেতে পারবেন না তা কিন্তু না, বা আসিফ স্যারের স্টুডেন্ট বলে আমার কাছে আসতে পারবেন না তাও না। আপনি যে কোনো ফ্যাকাল্টিকেই টিউটোরিয়ালের জন্য করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে স্টুডেন্ট ছাড়া ফ্যাকাল্টির কাছে আসে না, ফিল করে বা হোয়াট এভার ইট ইজ। এই জন্য আপনাদের তৈরি করা হয়েছে, ওরা আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল দিবে অন এ ডেইলি বেসিস। ওকে, তো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে যেটা করতে হবে, এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে আপনাকে যোগ দিতে হবে। দিস ইজ দ্য লিংক। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনার নামটা দয়া করে ঠিক করবেন। ওকে, মানে বিট ফাইন্ডার 1 2 3 এই টাইপের নাম দিবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপে, যাতে আপনার নামটাই আসে। ঠিক আছে, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে যোগ হয়ে যান। এটা খুব অ্যাক্টিভ একটা গ্রুপ। এটা 8 সেকশনের জন্যই, অন্য সেকশনের বন্ধুদেরও বলে দিবেন, একই কোর্স আউটলাইন সব সেকশনেই যাবে। তাহলে এখানে দেখেন আমাদের এই যে এখানে একটা গ্রুপ আছে, স্ট্রিক্টলি কোডিং কমিউনিটি, এইটাতে আপনাদের অ্যাড হতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, তো এখানে অলরেডি আপনি যদি মেম্বারসে যান, অলরেডি আমাদের প্রায় 900 এর মতো মেম্বার আছে। তার মানে কি, এই যে জয়েন করে
অনেকে থেকে যায়, অনেকে পার্টিসিপেট করে, অনেক সিনিয়ররা আপনাদেরকে হেল্প করবে এখানে, ওকে, ছুটিটা ছাড়াও। ইটস এ ভেরি ভাইব্রেন্ট গ্রুপ, ওকে। আপনি চ্যাট হিস্ট্রি যদি দেখেন ভেরি লম্বা, আপনি তো দেখতে পারবেন না কারণ আপনি জয়েন করবেন এখন, ঠিক আছে। আহ, তো এইটা আপনাদের জন্য ম্যান্ডেটরি। কিভাবে জয়েন করবেন? কোর্স আউটলাইনে এটার লিংক অলরেডি গিভেন, এই যে। আচ্ছা, সেকেন্ড হলো এসওডি দের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস। তাহলে এটাতে ক্লিক করলে আপনি এসওডি ডিটেলস পাচ্ছেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এসওডি আমাদের 4 জন, কিন্তু ওদের শিডিউলটা আমরা এখনো ফাইনাল করি নাই। কারণ হলো যে আমাদের সানডে থেকে, নেক্সট সানডে থেকে আপনাদের টিউটোরিয়াল শুরু হবে, ওকে। তো ওদেরকে আমি দিয়েছি এটা ফিল আপ করার জন্য। অলরেডি একজন ফিল আপ করেছে, মারুফ খান, ওকে। তো তাহলে দেখেন আমাদের 3টা করে স্লট ওরা দিবে, 4 জন আছে, তাহলে 12টা স্লট, তার মানে প্রতিদিন 2টা করে স্লট থাকছে টিউটোরিয়ালে, ওকে, 2 আওয়ার্স পার ডে এক্সেপ্ট ফ্রাইডে। কোন স্লট কোন যদি পার্সোনাল পরীক্ষা পরের দিন সে নিতে পারবে না, হতে পারে, তো দ্যাটস ওকে। কিছু স্লট হয়তো বা ওরকম যাবে, কিন্তু আপনাকে একটা মিনিমাম নাম্বার অফ স্লট অ্যাটেন্ড করতে হবে, ওকে, সেটা আমরা বলে দিব। তো এই স্লট গুলো চলে আসবে এখানে, এটা আপনারা রিয়েল টাইম দেখতে পাবেন, ওকে, কবে কে নিচ্ছে। আর এসওডি দের কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস এখানে আছে, ফোন নাম্বার আপডেট হতে পারে, ওকে। ফিজিক্যালি ওরা আপনাদেরকে 2 ঘন্টা সময় দিবে, ওদের কোনো লোকেশন নাই। আহ, এই টাইমে আপনারা যদি কেউ কমিউনিকেট করেন উইথ দেম উইথ হোয়াটসঅ্যাপ অর ফোন, দেন দে ক্যান টেল ইউ দ্য লোকেশন, ওকে, লাইব্রেরিতে অমুক জায়গায় বা বেসমেন্ট অমুক জায়গায় বা আমাদের ফ্লোরের সামনে অমুক টেবিলে আসেন। এইভাবে ফিজিক্যালিও আপনি ওদের হেল্প নিতে পারবেন। তাহলে এই যে আমাদের রোটেশনে ওরা কিন্তু থাকছে, ফিজিক্যালও থাকছে, আর অনলাইন টিউটোরিয়াল কিন্তু প্রতিদিনই হচ্ছে, ওকে। তাহলে এটা আপনাদের একটা হেল্প, এটা অ্যাডভান্টেজ নেন। আর এই টিউটোরিয়ালগুলো ওরা কমিউনিকেট কন্ডাক্ট করবে, তার লিঙ্ক গুলো, মিট লিঙ্ক ওরা কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিবে। সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে থাকাটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো অল দ্য নোটিস ক্লাসরুমে তো দিবে, ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাকাল্টিরা ক্লাসরুমে তো পোস্ট করবেই, কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপেও আপনি সব নোটিশগুলো পাবেন, ওকে। তো এটা ইম্পর্টেন্ট, এবং অন্য সেক্টরের বন্ধুদেরও বলে দিন এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাতে অ্যাড হয়ে যায়। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক আপনাদের জন্য। নাও এসওডিরা যখন টিউটোরিয়াল কন্ডাক্ট করবে, আই এম রেকর্ডিং দিস লেকচার, দে উইল অলসো রেকর্ড দ্য টিউটোরিয়াল সেশনস। আপনি হয়তো একটা টিউটোরিয়াল অ্যাটেন্ড করতে পারলেন না, কিন্তু ওই টপিকটা আপনার মনে হচ্ছে যে একটু টিউটোরিয়াল অ্যাটেন্ড করতে পারলে ভালো হতো, সো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিভিজিট দ্য ভিডিও, ওকে। তো এখানে ওরা আমাদের টিউটোরিয়াল সামারিতে গেলে আপনি এগুলো পাবেন। এখানে কি পাবেন? এখন এটা এমটি আছে, কে কবে নেওয়া হলো টিউটোরিয়ালটা, কে নিল টিউটোরিয়ালটা, টপিকটা কি ছিল টিউটোরিয়ালের ভিডিও লিংক, আর আপনারা যারা অ্যাটেন্ডেন্সের যে শিটগুলো সেগুলো, এগুলো গুগল মিটে অটোমেটেড করা আছে, ওকে। সো ওই টিউটোরিয়াল সেশনের টাইমে কোনো এক টাইমে সে অটোমেটিক অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেবে, আপনাকে আসিফ ভাই বলতে হবে না, অটোমেটিক আপনি যদি মিটে থাকেন আপনার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাবে। যেহেতু এটা 8টা সেকশনের জন্যই, গুগল মিটে 100 জনের বেশি অ্যালাউ করে না, এই জন্য আমরা 3টা লিঙ্ক ক্রিয়েট করেছি, 300। তাহলে আমাদের 8টা সেকশনে 35 হলে কত হয়? 280। তো 100% স্টুডেন্টও 100% তো আর আসে না, কিন্তু 100%ও যদি আসে, 3টা লিঙ্ক ইজ এনাফ for 300 students. So they will share the screen and they will conduct the tutorial, and their screen will be recorded and they will give you the recording, okay, video link. তাহলে এটাও আপনাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক, যেটা রেগুলার আপনারা ইউজ করবেন, ওকে। আচ্ছা, অন টপ অফ দ্যাট আমি যেটা আপনাদের ক্লাসরুমে দিলাম, আমি কোর্স ফ্যাকাল্টি হিসেবে আপনাদের কি দিচ্ছি, একটা হলো যে ক্লাস রেকর্ডিং গুলো সব আপনি ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন। আর যারা পরে আসছেন আরেকবার একটু দেখাই দিই, এখানে ঢুকলে এটাও স্ট্রিক্ট রেকর্ডিং, এখানে আপনি প্লে লিস্টে গেলে এই সেমিস্টার ওয়াইজ ভিডিওগুলো সব আছে, ওকে। আপনাদের
25 স্প্রিং এর প্লেলিস্ট একটা তৈরি হবে, সেখানে থেকে আপনাদেরটা হচ্ছে ফার্স্ট ভিডিও হবে এখন যেটা রেকর্ড হচ্ছে। ওকে, এটা আর এই ফোল্ডারে ঢুকলে ইউ উইল গেট অল দ্য প্রজেক্ট যেটা আমরা আজকে তৈরি করবো, সেটা দিয়ে শুরু হবে। তাহলে এই প্রজেক্টগুলো এখানে থাকবে, এই মুহূর্তে কিছু নাই, খালি। অ্যান্ড অলসো এই যে স্ক্র্যাচ প্যাডটা আমি বানাচ্ছি এটাও থাকবে। এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করতে থাকবে স্ক্র্যাচ প্যাডটা। ওকে, এখানে ডেট আছে, সেকশন আছে, তাহলে এটাও আপনাদের কাজে লাগবে। ওকে, ইমেজ, লট অফ ইমেজেস আর অলরেডি ক্রিয়েটেড। যে আমি ইমেজ ফেলে দিই না, যেগুলো অলরেডি ক্রিয়েট করা হয় সেগুলো থাকে। সো এবং আরো কিছু নতুন ইমেজ প্রতি সেমিস্টারে কিছু 2-4টা নতুন ইমেজ তৈরি হয়। তো ইমেজের পুল এগুলো আছে। তো ইমেজগুলো আপনারা আপনাদের ভিডিওতে পেয়ে যাবেন, কারণ সব পুরোটাই রেকর্ড হচ্ছে। ওকে, সো এখানে আমাদের বেশ কিছু ইমেজ তৈরি করা আছে। সো মোরলেস আমরা পেপারলেস মোটামুটি। ওকে, এই কোর্সে। আচ্ছা, ফাইনালে কি করতে হবে? মিডে তো আপনি কিছু লিখবেন না। ইউ উইল ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট ইন ইউর আইডি, প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হবে। Then once your meet is done, you zip that folder, upload it in Google Form. That's it. That's your midterm. তো এইখানে আপনার এই midterm-এ you will be creating these things. এই যে মডেল ক্লাসের কোড লিখবেন, কন্ট্রোলার ক্লাসের কোড লিখবেন, আর হচ্ছে আপনার এই যে ইউজার ইন্টারফেস যে পেজগুলো তৈরি করবেন, ভিউ, সেগুলো এগুলো পার্ট অফ ইউর প্রজেক্ট ফোল্ডার। জিপ করে দিয়ে দেবেন, এটাই আপনার midterm। ফাইনালে কি হবে? জি, oh, thank you so much. What will you do in final? মিডে কি করবেন? মডেল ক্লাস লিখবো, ডিজাইন মানে একটা ইন্টেলিজেন্ট প্রজেক্ট আইডি দিয়ে তৈরি করে আপলোড করবেন। ফাইনালে কি করবেন? সেম, ওখানেও একটা প্রজেক্ট করবেন, বাট উইথ এক্সটেন্ডেড সিলেবাস। মিড টার্মে আপনার কোনো ফাইল হ্যান্ডলিং করতে হবে না। আপনি র্যামে ডাটা ইনপুট নিয়ে র্যামে টেবিলে দেখাবেন, এইসব আর কি। কারণ ফাইল হ্যান্ডলিং তখন কভার হবে না। কিন্তু যখন ফাইনালে চলে যাব ততক্ষণে আপনার আরো অন্যান্য জিনিসপত্র কভার মোটামুটি সব। তো তখন ফাইনালেও আপনি একটা ছোট প্রজেক্ট করবেন যেটা 1 ঘন্টায় ডুয়েবল, বাট ওখানে আপনাকে ফাইলে আপনার অবজেক্টগুলো সেভ করতে হবে, তারপর আবার ওটা রিড ফাইল খুলে আবার ওটাকে প্রসেস করতে হবে। এরকম একটা প্রবলেম সলভ করবেন যেটা 1 ঘন্টায় ডুয়েবল। ওকে, ফাইনালেও আপনাকে একটা প্রজেক্ট করতে হবে, বাট ফাইনালে আপনাকে একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে অন পেপার। ওই যে মাইলস্টোন 2 কি ছিল? মাইলস্টোন 2 কি ছিল? Class diagram. For what? For your entire course project, team project. That's a big project. ওইটা বানাইতে তো আপনার কয়েকদিন লাগবে, কিন্তু আপনি আধা ঘন্টার মধ্যে একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম, তাহলে আপনাকে একটা খুব ছোট একটা সিনারিও ইউজ কেস দেওয়া হবে, ওইটার জন্য আপনি একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাবেন, যেটা আধা ঘন্টা ইজিলি করে ফেলা যাবে। ওকে, তাইলে আপনার ফাইনালে কিন্তু আপনি যে আসলে ডিজাইন করতে পারেন সেটারও একটা ডেমনস্ট্রেশন দিতে হবে। তাহলে ওই যে ক্লাস ডায়াগ্রাম ড্র করবেন, একটা ওই ফাইনালের খাতার একটা শীট দেওয়া হবে, ওখানে তো অনেকগুলো শীট থাকে, স্ট্যাপলার খুলে একটা শীট দেওয়া হবে, বাম পাশ ডান পাশ মিলে আপনি একটা হাতে একটা ডায়াগ্রাম বানাবেন, ড্র করবেন। ওকে, ওইটার জন্য 30 মার্ক, আর ওই যে যেটা করবেন আইডিতে ওটার জন্য 70 মার্ক। তাহলে ফাইনালের 100 মার্ক হচ্ছে দুইটা এলিমেন্ট মিলে। অ্যান্ড ফাইনাল কন্টেইনস কত পার্সেন্ট? 40%। ফাইনাল 40, মিড 20, কত হইল? 60, কুইজ 10, তাহলে 30 হচ্ছে প্রজেক্ট। দ্যাটস অল। 30% প্রজেক্ট থেকে আসবে। তো প্রজেক্টের মাইলস ব্রেকডাউনটা আপনি ল্যাবের রিপোর্ট পাবেন। মানে এখানে বলা আছে 30% প্রজেক্ট থেকে আসবে, কিন্তু 30% কিভাবে আসবে সেটা আমরা আবার ল্যাবে গিয়ে দেখলাম যে এইভাবে আসবে। This is the breakdown of 30% of your lab. আমাদের ল্যাবের কাজ করে লাইক পাবে।
মানে আসলে আমরা ল্যাব আর থিওরিকে সেপারেট করি না, আমরা এটাকে একটা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স হিসাবে ট্রিট করি ফর বেটার লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। আপনি দেখবেন যে আমি সব সব ক্লাসেই কোড করি, সেটা কি থিওরির টাইম নাকি ল্যাবের টাইম আমরা ওরকম কোনো ডিফারেন্সিয়েট করি না, আমাদের লার্নিং এর জন্য যখন যেটা করার সেটা করি। কিন্তু অফিসিয়ালি তো একটা সিএসসি 213 আর একটা সিএসসি 213L দুইটা আলাদা কোর্স। এখন অনেক অনেক কোর্সেই ল্যাব আর থিওরি ইন্টিগ্রেটেড না, ইন্ডিভিজুয়াল গ্রেড তৈরি হয়, একটাতে এ পেতে পারেন একটাতে বি পেতে পারেন। এখানে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স, ইন্টিগ্রেটেড গ্রেড। আপনি 100-তে যা পাবেন গ্রেড, আপনার ল্যাব থিওরিতে একই গ্রেড আসবে। ইনফ্যাক্ট আই ক্যানট সাবমিট গ্রেড ফর ইউর থিওরি ইফ আই সাবমিট গ্রেড ফর ল্যাব। আমি যদি ল্যাবের গ্রেডটা আগে সাবমিট করি, ওইটা অটোমেটিক থিওরির গ্রেডে পোস্ট হয়ে যাবে আইরাসে। আমি যদি থিওরির গ্রেড সাবমিট করি, অটোমেটিক ওইটাই আপনার ল্যাবের গ্রেড হয়ে যাবে, আলাদা করে আমি ল্যাবের গ্রেড সাবমিট করতেও পারবো না। তাহলে এগুলোকে কাপল কোর্স বলে, ল্যাব থিওরি কাপল করা। সব কোর্স না, যেগুলো অলরেডি করা আছে ডিপার্টমেন্ট, না নট অল কোর্স, মানে যেগুলো আমরা ডিসাইড করেছি ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কোর্সগুলো ইন্টিগ্রেটেড কোর্স হিসেবে ট্রিট হবে। তার মানে এখানে ল্যাব থিওরি মিলেমিশে একাকার। ওকে, মানে ফর ব্লেন্ডেড লার্নিং আমরা যখন যেটা দরকার তখন সেটা করব। কিন্তু যেহেতু অফিসিয়ালি দুইটা আলাদা কোর্স, আর আপনার প্রজেক্টটা তো আসলে প্র্যাকটিক্যাল কাজ, সো দ্যাট মেক সেন্স যে প্রজেক্টের ডিটেলসটা আমরা ল্যাবের কোর্স আউটলাইনে দেখিয়েছি, আর ওভারঅল 100-এর মধ্যে ওটা 30% হিসেবে আমরা থিওরির কোর্স আউটলাইনে দেখিয়েছি। ওখানে বলাই আছে যে এই 30% আসবে ল্যাব থেকে। মেক সেন্স? কিন্তু আপনার এই 30-এর জন্য আলাদা কোনো গ্রেড হবে না, 70-এর জন্য আলাদা কোনো গ্রেড হবে না, এই 100 মিলেই আপনার একটা সিঙ্গেল গ্রেড হবে ফর বোথ থিওরি অ্যান্ড ল্যাব। তাহলে আপনি এ পেলে দুইটাতেই পাবেন, ফেল করলে দুইটাতেই ফেল করবেন। ওকে, এনি মোর কোশ্চেন রিগার্ডিং কোর্স আউটলাইন এন্ড অল দ্যাট? তাহলে আপনারা সবাই এখন কম্পিউটার খুলেন, এখানে দেখেন। আচ্ছা, কম্পিউটার খোলার আগে হ্যাঁ খুলেন, এই যে ইন্টেলি যে আইডি অলরেডি এখানে ইনস্টল করা আছে এটা ওপেন করেন। হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করেছেন কে কে? আপনি, আর বাকিরা? কোর্স আউটলাইন ক্লাসরুমে জয়েন করেছেন? ক্লাসরুমে কোর্স আউটলাইন আছে, লিংকে ঢুকে এখনই হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করে ফেলেন ক্লাস চলতে চলতে। নেট সবগুলোতে আছে, দেখেন কানেকশন লুজ থাকতে পারে। আসছে, এই যে এরকম একটা আসবে ইন্টেলিজে IDEA। ওকে, সো দিস উইল কাম। এটা আসছে সবার? আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি আমাদের, তো তাহলে আপনাদেরকে এই যে ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কসে ওখানে আপনি একটা গ্রুপ ফরমেশন টেমপ্লেট পাবেন সেকশন ওয়াইজ, ঠিক আছে? ওখানে আপনারা আপনাদের যে কোনো একটা টেবিল অকুপাই করবেন সেকশন এগেনস্টে। যেমন সেকশন 1 হচ্ছে 1 to 10, 1 2 3 4 36 35 বা 36, তাহলে আমরা যদি 40ও ধরি 10টার বেশি গ্রুপ হবে না পার সেকশন। তাহলে 1 to 10 ধরেন আপনার সেকশন 1, 11 to 20 সেকশন 2, 21 to 30 সেকশন 3, এইভাবে। তাহলে আপনাদের সেকশন 3, তাহলে আপনারা হলো 21 to 30 গ্রুপ নাম্বার, এই টেবিলে নাম্বারগুলো দেওয়াই থাকবে, কোনো একটা টেবিলে আপনাদের 4 জনের ডাটা ফিল আপ করবেন। ওকে, সো এটা আপনারা করে ফেলবেন। এটা লিংক আমি দিয়ে দেবো, ওই যে ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কস আছে না ওখানে পাবেন। আর নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে টপিক দিয়ে দেবো। এখানে একটা ডেট গুলো একটু মাথায় রাখেন। ইম্পর্টেন্ট ডেটস, এই যে আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট, যেহেতু আপনাদের টপিক পেয়ে যাচ্ছেন শুরুতেই, তাহলে আপনাদের এই যে গ্রুপ ফরমেশন হয়ে যাচ্ছে এই প্রথম উইকেই। আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন, কিভাবে করবেন সেগুলো আমরা ক্লাসে ডিসকাস করবো, অফকোর্স এক্সাম্পলও দেওয়া হবে। তো এটা যে একটা রিপোর্টের যে ফার্স্ট ভার্সন, সেটা আপনারা
17 তারিখে দিতে হবে। ওকে, এরপরে এটার উপর বেস করে যে আপনি ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাবেন সেটারও ফার্স্ট ভার্সন, নট দ্য ফাইনাল ভার্সন, মানে এটা মডিফাই হবে আবার। ওকে, বেটার করতে পারবেন। তো ফার্স্ট ভার্সনটা 14 মার্চ দিতে হবে। মিড টার্ম হবে 4 থেকে 6 মার্চ বেসড অন দা সেকশন। আর আপনাদের এই যেটা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করবেন এটা 21 মার্চ দিবেন। তারপরে আপনার ঈদের ছুটি 25 তারিখ থেকে, ঈদের ছুটি 26 তারিখ থেকে। তো ঈদের পরে আপনাদের 18 এপ্রিল হচ্ছে ফাইনাল প্রজেক্ট সাবমিশন। তারপরে যে লাস্ট উইক, যেটা লাস্ট উইক আমরা ক্লাস নেই না, আগেই ক্লাস শেষ করে দেই। লাস্ট উইক আমরা কি করি, ওই যে লাইভ মডিফিকেশন, ভাইবা, এই কাজগুলো করি। স্লট বুক করতে হবে আপনাদের গ্রুপ ওয়াইজ, আপনার স্লটে এসে এসে এগুলো কভার করে ফেলতে হবে। তারপরে আমাদের ফাইনাল এক্সামের যে অফিসিয়াল শিডিউল আছে সেটা রেস্ট হবে শিডিউল অনুযায়ী ফাইনাল এক্সাম হবে। তাহলে এই ডেটগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি মেনটেন করি, কাজে এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, তাহলে আমি আজকে টেমপ্লেট দিয়ে দিব। সো মেক শিওর ইউ ফিল আপ দ্য টেবিল। ওকে, 1 টেবিল 1 গ্রুপ, ঠিক আছে? 4 জনের বেশি না, ঠিক আছে? তাহলে আজকে শেষ, আপনাদের আসেন। আর